राजधानी चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ बराबर ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ। पंजाब ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ केंद्र की सरकार तो मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र के गृह वजीर अमित शाह के वालों चंडीगढ़ में वक्री जमीन देने का ऐलान कर दिता है कि पैरलर विधान सभा बनेगी, यानी कि बराबर की विधान सभा। पहला पंजाब और हरियाणा की एक विधान सभा सी। 60-40 के फार्मूले का भी जिक्र बहुत बार होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र की सरकार का धन्यवाद किया है कि तुहाडा धन्यवाद करते हैं जी, तुसीं सानूं जमीन के लिए अप्रूवल दी है। पंजाब की सरकार ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60-40 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। विनोद लांबा इस खबर से जानकारी की सांझ पाउणगे। विनोद, इस खबर के बहुत बड़े सियासी मायने ने। पंजाब और हरियाणा की विधान सभा सबसे पहले इकट्ठी सी, पर हुण असीं देखिए तो सबसे बड़ी बात विनोद ये है कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा धन्यवाद कर रहे हैं केंद्र की हुकूमत का। देखिए, निश्चित तौर पर यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के अलावा इस पर भी राजनीति होती रहती है कि यूनियन टेरिटरी पर पहला हक किसका है। लेकिन अब जो मामला सामने है वो मामला साफ तौर पर ये है कि जो हरियाणा के स्पीकर द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया गया था कि हरियाणा की जो विधानसभा का जो एरिया है जो मिला हुआ है इस बंटवारे में, पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा एक ही है, वो पूरा नहीं होता है। आज जयपुर से जो खबर आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन दी जाएगी। चंडीगढ़ में ही हरियाणा को ये जमीन दी जाएगी, यानी कि यूनियन टेरिटरी में, और दोनों राज्यों की राजधानी में हरियाणा को अलग से अतिरिक्त विधानसभा बनाने के लिए जगह दी जाएगी। ये घोषणा की जा चुकी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में जो एक मीटिंग थी, तमाम उत्तर के राज्यों की सुरक्षा को लेकर मीटिंग थी, उस मसले में भी बातचीत हुई और हरियाणा की तरफ से ये सूचना प्राप्त हुई है कि अलग से अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन दी जाएगी हरियाणा को। विनोद, इसे अकेला विधानसभा देखे या फिर हरियाणा का चंडीगढ़ पे क्लेम भी देखा जाए, क्योंकि इस खबर के बाद पंजाब की सियासत तूल फड़ने जा रही है। देखिए, पंजाब से कुछ रिएक्शन आने दीजिए, उसके बाद ही आकलन किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मांग काफी दिनों से अलग थी, और इसका अगर दूसरा पक्ष अगर कृष्ण आप देखें तो मुझे लगता है कि अब किस तरह से बंटवारा होगा, और इस बंटवारे में जो हरियाणा के अलग से जमीन बनने के बाद, हरियाणा को अलग से जमीन मिलने के बाद हरियाणा की विधानसभा अलग बनती है, तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है दोनों की विधानसभा चंडीगढ़ में एक ही है, उस जमीन का क्या जो अधिकार है वो पंजाब को दिया जाएगा या फिर वो हरियाणा किसी और काम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। और रही बात चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ एक अलग विषय है। एसवाईएल सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने तमाम बातें रखी हैं। बिल्कुल विनोद, लाइन ते रहे हो। नितिका महेश्वरी भी साडे नाल जुड़े हुए ने। नितिका, बहुत बड़ी खबर है कि हरियाणा पैरलर विधान सभा खड़ी करन जा रहा है, पर सब तो बड़ा सवाल यह है पंजाब का रिएक्शन की होएगा। पंजाब की सरकार की एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि केंद्र इसनू अप्रूव कर चुका है। बिल्कुल, देखो जे केंद्र इसनू अप्रूव कर चुका है ते नाल ही जे कोई वड्डी उन्हां नूं थां मिलदी है या बराबर दी थां मिलदी है, इसनू लेके कोई दिक्कत नहीं है। मेन पंजाब दा इह सीगा कि साडा हिस्सा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बिल्कुल भी ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ भी हिस्सा हरियाणा ਨੂੰ नहीं देवांगे, चाहे वह असैंबली का हो या फिर हाईकोर्ट में भी लेके तो अंदाजी कि लगातार ये चलता रहे कि पंजाब से हरियाणा के एक ही हाईकोर्ट है, हरियाणा की भी हाईकोर्ट जी है
ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਕੀ ਪॉसिबल हो पाएगा या नहीं? टेक्निकल जिस तरह विनोद लांबा जी भी कह रहे हैं कि कई टेक्निकल आस्पेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। देखना होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको किस तरह लागू करता है, क्योंकि केंद्र ने जरूर जी अप्रूवल दी है, पर जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो इसको किस तरह जो लागू करेगा। ਨੀਤਿਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ? बिल्कुल, देखो ये तो पंजाब पहला ही कह रहा है कि लगातार केंद्र कोशिश कर रहा है, चाहे वो ਜਿਹੜਾ BBMB बोर्ड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਤਿਕਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੈਰਲਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ? ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅੰਬਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, देती है तो ठीक है, जो कोई फैसला होएगा वो तो फिर पंजाब से आया वो विधानसभा पंजाब से रहे जिसकी फिर चिड़ जब तक कोई फैसला नहीं होता, अगर कोई जगह थोड़ी है तो ठीक है। वैसे तो गलत ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? हरियाणा पंजाब का कोई फैसला जो होगा चंडीगढ़ का, मतलब जो भी होएगा चंडीगढ़ पंजाब सरकार नाल, सेंटर सरकार नाल, हरियाणा सरकार नाल, देखो डिस्प्यूट तो पे ही है ना, साझी राजधानी तो बनाई रखी है। जो कोई फैसला जो होएगा उदों जो फैसला होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ,
हरियाणा को तो बहुत कुछ है। हरियाणा दिल्ली के चारों पास है, हरियाणा को इनकम सोर्स ज्यादा है। पंजाब को बच्चे ही साढ़े पंजाब को बच्चे ही की है। ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? तो चुनौतियां कोई ऐसी गल नहीं है, चुनौती का भी है। ठीक है, हरियाणा में जो अगर जगह जितनी विधानसभा बन के भी फैसला होगा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸਭਾ ਦਾਅਵਾ ਅਲਾਟ ਕਰ- ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਮਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਐਮਐਲਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਜੂਗੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੈਨੀ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੈਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ BBMB ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਪਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ? ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? पार्टी गल मतलब कदों प्रशंसा करते हैं, बलटोहा साहब प्रशंसा थोड़ी करते हैं। बलटोहा जी की मजबूरी है ਤੁਹਾਡੀ? ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, हाँ ठीक है। और विधानसभा नहीं है, जब तक फैसला नहीं होता, अगर विधानसभा बन भी जाती है, अगर कल फैसला होता है तो असं चंडीगढ़ का क्लेम तो नहीं छड़ते, चंडीगढ़ तो साडा ही रहूगा। मेरी एक जैनी साहब, तुसीं उत्थे विधान सभा च रहे जे, मैं भी विधान सभा च रहा हाँ कि जिहड़ी MLC हाउस है, अपर हाउस है, जिहड़ा विधान सभा दे दो हाउस होंदे ने, एक जिहड़ी विधान सभा है, एक दूसरा अपर हाउस है। जदों अपर हाउस पंजाब दे विच सी, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ 60-40 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। 60-40 ਨਾਲ ਰੇਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, MLA ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 40-60 ਦੀ ਰੇਸੋ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, हरियाणा को बहुत जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जैनी जी, वलटोहा जी साडे नाल जुड़न लई। सो बीजेपी कह रही है कि चंडीगढ़ उत्ते पंजाब दा हक है, ना साडे कोल पानी है, पर अकाली दल ने स्पष्टता कर दी है। अकाली दल के लीडर विरसा सिंह वलटोहा कहते दिखाई देते कि इस फैसले नाल हरियाणा का क्लेम होएगा, हरियाणा का क्लेम ज़्यादा होएगा कि जदों वक्री ही विधान सभा उन्होंने राजधानी चंडीगढ़ दे विच अलॉट करके दिती ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ SYL ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।